सत श्री अकाल। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हां रचना सेवक। तुसीं देख रहे हो टीवी पंजाब। सब तो पहला नजर पाउने आ हुण तक दीआं चोणवीआं खबरां ते। कैनेडा च विरोधी धिर ने स्टडी परमिटां च कटौती लई प्रधानमंत्री ट्रूडो नूं ठहराया जिम्मेवार। पीएरे पॉलीवर ने कहा ट्रूडो ने बिगाड़ी इमीग्रेशन प्रणाली। विद्यार्थियों का शोषण करन वालियां डिप्लोमा मिलना ते शिकंजा कस्सण दी तैयारी च बीसी अते ओंटारियो सरकार। नियमां दा पालन नहीं कर रहे कई कॉलेज। कैनेडा की अदालत तो भी लगा जस्टिन ट्रूडो सरकार नूं वड्डा झटका। अदालत ने फरवरी 2022 च सरकार वालों लगाई गई एमरजेंसी नूं दस्सिया गैर वाजब। अते एडमिंटन विच कर रही है एनडीपी अपनी 3 रोज़ा रिट्रीट सैरेमनी। पार्टी के मुखी जगमीत सिंह नूं आगामी चोणां च अपने उम्मीदवारां नूं जित मिलण दी पूरी आस। ते हुण खबरां विस्तार नाल। कैनेडा च अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों लई नवे स्टडी परमिटां की गिणती विच कटौती करन दे कदम के ऐलान नूं लैके विरोधी धिर विच हाहाकार मची हुई है। विरोधी धिर दे नेता पीएरे पॉलीवर ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ते देश की इमीग्रेशन प्रणाली नूं बिगाड़न दा दोषी ठहराया है। कंजरवेटिव पार्टी के बॉस ने कहा कि ट्रूडो की अयोग्यता लई प्रवासियां, अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों अते अस्थाई विदेशी किरतियां नूं जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि ट्रूडो ही ये गड़बड़ पैदा करने वाले व्यक्ति ने। ये वो व्यक्ति ने जिन्होंने सैकड़े हजारां लोगों को सद लिया अते हुण बिना घरां दे 16 ਜਾਂ 17 व्यक्तियों को इक्को बैडरूम वाले अपार्टमेंट या बेसमेंट च तुन दिता गया। ट्रूडो ही वो व्यक्ति ने जिन्होंने वर्क स्टडी परमिट दिता सी। ये एक संघी जिम्मेवारी है। असीं विद्यार्थियों को दोष नहीं दे सकते। पॉलीवर ने कहा कैनेडा कोल विश्व की सब तो सफल इमीग्रेशन प्रणाली सी, पर जस्टिन ट्रूडो आए अते अपनी पूरी अयोग्यता अते गैर जिम्मेवारी नाल इमीग्रेशन ते आम सहमति नूं नष्ट कर दिता। ताज़ा इमीग्रेशन अंकड़ियां अनुसार कैनेडा विच अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों की गिणती हाल ही विच 10 लाख का अंकड़ा पार कर गई सी अते उन्हां चों 60,000 तो वध 2023 विच देश के पक्के निवासी बन गए। कैनेडा ने 1 अक्तूबर तो 12 महीनों के अरसे विच लगभग 4,55,000 नवे स्थाई निवासियों को प्रवान किया, जदों कि अस्थाई कामियां, विद्यार्थियों और शरणार्थियों समेत 8 लाख तो वध गैर स्थाई निवासियों को आण दिता गया। बीसी और ओंटारियो ने उन्हां प्राइवेट पोस्ट सैकेंडरी संस्थावां ते कार्रवाई करन दा इरादा कर लिया है जिन्हां ते कौमांतरी विद्यार्थियों का शोषण करन दा दोष है। दोहां सूबाई सरकारां ने यह प्रण अजिहे समय च लिया जदों फैडरल सरकार ने ऐलान किया है कि वह अगले 2 साल लई कौमांतरी विद्यार्थियों को जारी किए जाने वाले स्टडी परमिटां की गिणती को सीमित करेगी। फैडरल इमीग्रेशन मंत्री मार्क मिलर ने ऐलान किया कि सरकार साल 2024 लई विद्यार्थी वीज़ियां की गिणती को 35% तक घटा देगी। हरेक सूबे और खेतर को कुल विद्यार्थी वीज़ियां का एक हिस्सा अलॉट किया जाएगा, जिहड़ा कि आबादी के अनुसार वंडिया जाएगा और कुछ सूबों च परमिट लगभग 50% घटाए जाएंगे। सीबीसी दी पावर एंड पॉलिटिक्स नाल गल करते हुए मिलर ने बीसी और ओंटारियो के उन्हां खेतरां वाल इशारा किया जिथे प्राइवेट संस्थावां विद्यार्थियों को जाली डिग्रियां दे रही ने। उन्होंने आख्या कि इन्हां संस्थावां की गिणती च पिछले 2 साल दौरान विस्फोटक वाधा होया है अते फैडरल ते सूबाई सरकारां नूं इस नूं काबू च लियाउण दी लोड़ है। उन्होंने आख्या सानूं इस नूं टेबल ते रखण दी जरूरत है तां जो प्रोविंसां नूं ओह काम करन लई तैयार कीता जा सके जो उन्हां नूं करना चाहीदा है। बीसी पोस्ट सैकेंडरी एजुकेशन और फ्यूचर स्किल्स मंत्री सेलिना रॉबिनसन ने कहा कि उन्हां दी सरकार अगले हफ्ते ऐलान किए जाने वाली कार्रवाइयां दे एक समूह ते काम कर रही है जिहड़े कि कौमांतरी सिक्ख्या च गुणवत्ता के म्यारां च महत्वपूर्ण वाधा करेगी। सीबीसी रेडियो के बीसी टुडे नाल गल करदिआं रॉबिनसन ने कहा कि बीसी च 250 तो वध प्राइवेट पोस्ट सैकेंडरी संस्थावां ने अते उन्हां ने इन्हां सिक्ख्या संस्थावां दीआं अजिहियां कार्रवाइयां ते हैरानी प्रगटाई जिन्हां च विद्यार्थियों को नौकरियां अते गरंटीशुदा रिहाइश के झूठे वादियां नाल दाखला दिता गया सी। उन्होंने आख्या विद्यार्थी सारियां सही चीज़ां करते हैं अते वो पहुंच जाते हैं अते इत्थे कोई रिहायश ही नहीं है, कोई सहायता ही नहीं है अते असल च उन्होंने कहा कि मैं अजिहे केस सुने ने जिथे कोई क्लासरूम भी नहीं है। उन्होंने कहा कि सूबा सरकार सूबाई निगरानी नूं वधाउण अते विद्यार्थी वीज़ियां नूं सही ढंग नाल लागू करन नूं यकीनी बनाउण लई फैडरल सरकार नाल काम कर रही है। पोस्ट सैकेंडरी सिक्ख्या कैनेडा च एक सूबाई जिम्मेवारी है। उधर ओंटारियो के कॉलेजों ते यूनिवर्सिटियां के मंत्री जिल डनलॉप ने एक बयान च कहा कि प्रोविंस फैडरल सरकार नाल हिंसक भर्ती वर्गे अभ्यासां नूं नत्थ पाउण दे तरीकिਆਂ ते भी काम कर रहा है। उन्होंने आख्या असीं जानते हैं कि कुछ माड़े अंसर गरंटीशुदा रोजगार, रिहायश और कैनेडियन नागरिकता के झूठे वादियां नाल इन्हां विद्यार्थियों का फायदा चुक रहे हैं। कैनेडा की एक अदालत ने ट्रूडो सरकार वालों फरवरी 2022 च लगाई गई एमरजेंसी नूं गैर वाजिब करार दिता है।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਰਿਚਰਡ ਜੀ ਮੌਸਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਜਨਵਰੀ 2022 'ਚ ਓਟਾਵਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਲਏ ਸਨ। ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰਨ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ 14 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਫਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ 18ਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ 1988 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਟਾਵਾ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਧਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਿਚਰਡ ਜੀ ਮੌਸਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਅਣਉਚਿਤ ਸੀ। ਉਧਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਮੂਹਾਂ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧ 'ਚ 2 ਭਾਗੀਦਾਰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਫੈਡਰਲ ਐਨਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਕਸ ਦੀ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਰਿਟਰੀਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਡੀਪੀ ਕਾਕਸ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਪੇਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਾ ਐਸਟਾ ਬਰੁਕਸ ਨਾਲ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਜੈਨੀਫਰ ਹਾਵਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਐਨਡੀਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਫੈਡਰਲ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੁੱਬ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫੈਡਰਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 2025 ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਵਰਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਬਲੇਅਰ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਸ਼ਿਨਹੁਆ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਡੀਏਕ ਹਰੀਕੇਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਦੀਆਂ 10 ਮਲਟੀ ਰੋਲ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਲਟੀ ਇੰਜਨ ਰਿਜਿਡ ਹਲ ਇਨਫਲੇਟੇਬਲ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸੈਂਸਰ, ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਆਵੇਗੀ। ਸਿਖਲਾਈ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਬਸੰਤ 2024 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬਲੇਅਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਆਧਾਰਿਤ ਟੌਪ ਐਸਐਸ ਇੰਕ ਨਾਲ ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 2025 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ 2.4 ਬਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਓਪਾਰਡ 2 ਮੁੱਖ ਜੰਗੀ ਟੈਂਕ, ਇੱਕ ਬਖਤਰਬੰਦ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਹਨ, ਬਖਤਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਹਨ, ਟੈਂਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਥਿਆਰ, ਛੋਟੇ ਹਥਿਆਰ, M777 ਹੋਵਿਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਸਲਾ, ਉੱਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਡਰੋਨ ਕੈਮਰੇ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਸਿਟੀ ਹਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਡੇਲ ਮੈਕਫੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 10:25 ਤੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਿਟੀ
ਹਾਲ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਕਫੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸੋਹੀ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਜੀਐਨ ਰਾਈਟ ਤੇ ਐਰੋਨ ਪੈਕੇਟ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਕਫੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਦੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਸਿਟੀ ਹਾਲ 'ਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਰਕੇਡ ਰਾਹੀਂ ਸਿਟੀ ਹਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੱਕੀ ਕਈ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਲੋਟੋਵ ਕਾਕਟੇਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਿਫਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਕਫੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਿਹੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਯਾਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਲਬਾ ਕੱਢਿਆ। ਟ੍ਰੈਂਟਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਰੈਸਕਿਊ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਰਕਟਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਰੋਨਰ ਗਾਰਥ ਐਗਰ ਬਰਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੈਟ ਸਟ੍ਰੀਮ ਟਵਿਨ ਟਰਬੋਪ੍ਰੋਪ 에ਅਰਲਾਈਨਰ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟਰਨ 에ਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ ਰਨਵੇ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 1.1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਫੋਰਟ ਸਮਿਥ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੇਫਟੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਮ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਸ਼ਵਾ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦਰਹਾਮ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਵੇ 401 ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਰਿਟਸਨ ਰੋਡ ਤੇ ਡੀਨ ਐਵੇਨਿਊ ਨੇੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਯੂਨਿਟ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ AI ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ AI ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਡ ਐਮਰਜਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਗਲੋਬਲ AI ਟੈਲੈਂਟ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। US ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ AI ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ J1, EB1, EB2 ਅਤੇ O1 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਹਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚਾਹਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਨਹਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ AI ਅਤੇ CET ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਖਤਿਆਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਕਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਲਾਭ ਪੈਰੋਲ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟਸ ਵਿਖੇ ਐਮਰਜਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨੀਤੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੌਰਾਨ ACH, O1, F1 ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਆਸਾਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਦੇ ਡੀਨ ਫਿਲਿਪਸ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਮੈਰੀਅਨ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਪਕੜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਗੈਰ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਆਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ ਗੋਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸਲ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਗੋਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਪੀਏਸੀ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਟਰੰਪ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਨੇਤਾ ਨਿੱਕੀ ਹੈਲੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿੱਕੀ ਹੈਲੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਸੀਜਨ ਡੈਸਕ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆਈ ਦ ਹਿਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ 'ਚ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਝਾਨਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 54% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੈਲੀ ਨੂੰ 45% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਹਿਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ 'ਚੋਂ 26% ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 53.8% ਵੋਟਾਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਇਓਵਾ ਕਾਕਸ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਤੋਂ 30% ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹੈਲੀ ਹੀ ਟਰੰਪ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਜਿੱਤ ਮਗਰੋਂ ਹੈਲੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿੱਕੀ ਹੈਲੀ ਅੱਗੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੰਪ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਹੈਲੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਲੇਮ ਦੇ ਆਰਟਿਸਨ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਭੀੜ ਵੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਟਰੰਪ ਸਮਰਥਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੈਲੀ ਨੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ? ਜਿਸ ਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਹੈਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। 2 ਵਾਰ ਸਾਊਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਵਿਆਹ 1996 ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਅਮ ਮਾਈਕਲ ਹੈਲੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜੋੜੇ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ, ਧੀ ਰੈਨਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨਲਿਨ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਗਵਰਨਰ ਕ੍ਰਿਸ ਸੁਨੂਨੂ ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਜੀਓਪੀ ਸੈਨੇਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡੌਨ ਬੁਲਡੁਕ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈਲੀ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨਿਤ 36% ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀ ਦੇ 45.3% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 53.6% ਸਮਰਥਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਕਲੌਤੀ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੌੜ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਪੀਅਰੇ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵਿਗਾੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਮਿਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ BC ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ। ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਈ ਕਾਲਜ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2022 ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੈਰ ਵਾਜਬ। ਅਤੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ NDP ਆਪਣੀ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਰਿਟਰੀਟ ਸੈਰੇਮਨੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਸ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਰਚਨਾ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।